Good afternoon, student. Today, this is the third lecture of material science. In the previous two lectures, we have studied historical study of the material, then properties of the materials, classification of materials, factors affecting the selection of materials, what are the different factors we will have to follow during the selection of materials. In that, the first factor manufacturing process, second operating parameters, functional requirement and cost. Okay, these are the factors on which the material selection is based. Okay, then next we have studied the uh, three definitions, basic definition, that is what is space lattice, what is crystal lattice and what is unit cell. Okay, now unit cell is nothing but one of the identical uh, cell of the space lattice. Okay, uh, in the previous diagram here we can see that there are in this diagram here we can observe that this complete section is nothing but a space lattice. In that, quadrants are available. Here we can observe that this is one quadrant, this is one quadrant, or this is y-axis, this is x-axis. Okay, and this horizontal one is the z-axis. Along that there are different quadrants are there. Okay, this is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth. This is first, this is second, this is third and this is fourth quadrant. Okay, now in the quadrant system this space lattice is divided. Now we are considering the unit cell. Now unit cell means what? This is nothing but the unit cell, this cube, this is nothing but the unit cell of this space lattice. Which one? That is right upper cube, right upper corner, the cube present in the right upper corner. Okay, now this is the unit cell, is it? Now in relation to that we will have to understood what is crystal system. Okay, now the crystal system is defined by three vectors, that is vector A, vector B. This crystal system is defined by three vectors, that is vector A, this is vector A, this is vector B, vector C. These are the three vectors. Okay, so and an angle between the vector A and B, this is A, V, vector angle beta between B and C, and angle gamma that between vector C and A. Means every crystal system is defined by shape and size of a unit cell. Okay, which is by vector A, B, C and angles alpha, beta and gamma. Is it? On the basis of different vector length and angle. Is it? Every vector has a certain length, that is A, B, C has certain length, and every angle, that is alpha, beta and gamma, has a certain magnitude. Is it? So on the basis of different vector length and angle, seven crystal system has been recognized. Seven crystal system has recognized, and depending on the arrangement of atom in this system, जे काही atoms आपण we will arrange in the unit cell or what we can say crystal system, on that basis arrangement of atom, on that basis the 14 Bravais space lattice have been defined. We will see in the next slide. Here we can observe the 7 crystal system in which 14 Bravais lattice are there. त्यामध्ये पहा क्रिस्टल सिस्टीममध्ये क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक, टेट्राक्लिनिक, ऑर्थोक्लोनल, ट्रायगोनल and hexagonal. These are the 7 crystal system, and by considering that 7 crystal system, here we can observe
here we can observe the 14 Bravais lattices are there. Is it? Now the only change in the vector length, that is a equal to b equal to c, means it is a cubical crystal system, and in cubical system the angle is also matter, that is alpha equal to beta equal to gamma, that is 90. It is a cubical one. Is it? Means by changing or varying the length of vector as well as the angle, there will be different crystal systems are there. Is it? Depending upon that 7 crystal system, the 14 Bravais lattice are formed. Is it? So this is nothing but you will have to keep in mind that, or remember it, what are, how many different 7 crystal lattice are there and how many Bravais lattice are there. Okay, so this most of the time it will ask in the exam. Then next we will have to study the coordination number. What is coordination number? It is also known as a packing density. It is also known as a ligacy. Okay, ligancy. Now coordination number is nothing but the it is expressed in terms of number. Number of what? Number of nearest equidistant neighboring atom surrounding an atom under consideration. आता आपण काय पाहिलं? स्पेस लॅटिस पाहिलं. स्पेस लॅटिसमध्ये काय आहे? प्रत्येक कॉर्नरला एक ॲटम आहे, बरोबर आहे. तर जर आपल्याला एखाद्या क्रिस्टल स्ट्रक्चरमधला एखाद्या ॲटमला कन्सिडर करून त्याच्या नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम किती आहेत ते जर आयडेंटिफाय करायचे असेल, दॅट इज नथिंग बट दॅट नंबर इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर or packing density or legacy. Is it? So suppose we consider irrespective of the simple crystal structure. Now in simple crystal structure, here we can observe, instead of this we will see in this diagram. Is it? Here suppose we have considered the simple cubic structure, and in simple cubic structure there are only a corner atoms. Here this is the crystal structure of the simple cubic cell, and here we can observe there are presence of atom in only corners of the cube. Here we can observe in every corner there is a some portion of the atom is present. Okay, so here we can observe there are 8 atoms at 8 corners. In cube, how many corners are there? 8 corners. Then 6 faces and 8 edges. Is it? So here we can observe that in simple cubic structure there are 8 atoms on the 8 corner. Okay, now depending on that, suppose we have selected or we have considered one corner atom in the space lattice for simple cubic structure. See here, now suppose we have considered this is space lattice of simple cubic structure. Now in that we have considered this as a upper right corner मध्ये जो काय युनिट सेल प्रेझेंट आहे तो जर आपण कन्सिडर केला आणि त्यामधला हा कॉर्नर ॲटम जर कन्सिडर केला, या कॉर्नर ॲटमला नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स, instead of that we will consider lower one. Okay, we will consider this lower one unit cell of simple cubic. Which one? That is simple cubic structure. In simple cubic structure I have already told you that there are atom present on 8 corners, all 8 corners. Okay, now we have considered this red atom. Now that red atom is under consideration. आता त्याच्यात नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स किती ॲटम्स असतील किंवा कोणते कोणते ॲटम्स असतील, तर एक असेल या फ्रंट फेसवरचा एक ॲटम डार्क वन, एक असेल त्याच्या बॅक साईडचा. ओके, एक असेल टॉपमधला डार्क ॲटम, एक बॉटममधला, एक राईट साईडचा, एक लेफ्ट साईडचा. अशा प्रकारे जे ॲटम प्रेझेंट असतील on space lattice, that will be representing the number of atom equidistant and nearest to the considered atom. That's why the coordination number for coordination number for simple cubic structure is 6. Here we can observe this is
simple cubic structure, means coordination number for simple cubic structure. Then next we will have to study the coordination number for BCC structure. Now in BCC structure, that is BCC means what? Body centered cubic structure. Now in case of the body centered cubic structure, one atom present in the body of the unit cell. Here we can observe there is one atom present in the body of the unit cell and 8 atoms present at the corners of the unit cell. In this diagram also we can see there are 8 atoms present at the corners. Now here we can observe that corner atom is shared by the surrounded 8 cells. 8 cells कोणत्या असतील? एक हा, एक त्याच्या बाजूचा, इज इट, फ्रंट साईडचा, त्याच्या फ्रंट साईडचा, इज इट, अँड अप अँड डाऊन. मीन्स लाईकवाईज देर आर one unit cell, or what we can say one corner atom is shared by how many cell? 8 cell. Is it? Now what we are identifying? We are identifying the corner atom of a body centered cubic structure is shared by, or what we can say that the nearest to that considered atom is 8 atom. Okay, so that's why the coordination number for the body centered cubic structure is 8. Is it? Or here I am just giving you the coordination number of the body centered cubic structure is 8. Suppose you have seen on YouTube or some in the books, okay, you can observe that how many atoms are nearest and equidistant to the considered atom. In case of the face centered, body centered and a simple cubic structure, we will have to consider the corner atom. That's why we are saying that the coordination number for simple cubic structure is 8 and coordination number for body centered cubic structure is 8. Now here we can assume it. Suppose we have considered this atom as a corner atom. Is it? आता याच्या नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स हा नसेल, त्याच्या नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स असेल हा बॉडी सेंटर्डमधला ॲटम, म्हणजे कोणता? हा. बरोबर. आता जर आपण नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम जर म्हटलं कशामधले? बॉडीमधले, तर बघा इथे वन सेकंड, एक हा सेल असेल, बरोबर. दुसरा एक हा सेल असेल, बरोबर. एक असेल हा सेल. इज इट? आता आपण कोणतं स्ट्रक्चर पाहत आहे? BCC. त्याच्यामुळे काय होईल की या कॉर्नर ॲटमला नियरेस्ट ॲटम कोणता असेल? जो बॉडीमध्ये आहे, प्रत्येक सेलच्या बॉडीमध्ये आहे. ओके, तर आपण पहिला ॲटम हा फर्स्ट ॲटम कन्सिडर केला, हा बॉडीमधला सेकंड ॲटम असेल, हा बॉडीमधला थर्ड असेल आणि हा बॉडीमधला फोर्थ असेल. परंतु हे काय झालं आहे, या प्लेनच्या, हे जे प्लेन आपण सिलेक्ट केला या प्लेनच्या फ्रंट साईडवरचे सेल, बट याच्या मागच्या साईडवरच्या सुद्धा सेल असतील, जो की आपण ॲटम हा कन्सिडर केल्यामुळे याच्या मागच्या साईडला सुद्धा अशा 4 हे असतील, युनिट सेल्स असतील. फर्स्ट, सेकंड, ही झाली थर्ड आणि ही झाली फोर्थ. तर अशा प्रकारे याच्या मागच्या साईडला सुद्धा युनिट सेल्स असतील. तर या कॉर्नर ॲटमला नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स जो ॲटम असेल तो नेक्स्ट कॉर्नरवरचा नाही आहे, हा नाही आहे किंवा हा नाही आहे, त्याला नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स असेल हा बॉडी सेंटर्डमध्ये जो आहे तो, बरोबर आहे. तर त्याच्यामुळे याच्यासाठी BCCसाठी जो कोऑर्डिनेशन नंबर असेल तो काय आहे? 8. याच्यासाठी जो कोऑर्डिनेशन नंबर आहे तो काय आहे? 8. अंडरस्टूड? समजलं सर्वांना? ओके. पहिले तर कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय आहे ते समजून घेतलं पाहिजे. कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय की नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम, बरोबर आहे, नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम
नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम. बरोबर. आता बघा, आपण पाहिलं फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड आणि सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चरमध्ये. आता बघायचं आहे आपल्याला फेस सेंटर्ड क्युबिकल स्ट्रक्चरमध्ये कशा प्रकारची अरेंजमेंट असते. तर फेस सेंटर्ड क्युबिकल स्ट्रक्चरमध्ये जो आपण ॲटम कन्सिडर करणार, इथे दिलेला आहे तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चरचा 12. म्हणजेच काय आहे की त्याचे नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम किती आहेत 12. बरोबर आहे. आता या केसमध्ये काय असते, फेस सेंटर्डमध्ये एक ॲटम प्रेझेंट असतो त्याच्या फेसवर आणि 4 ॲटम प्रेझेंट असतात त्याच्या कॉर्नरला. बरं, आता कॉर्नर किती आहेत 8, म्हणजे प्रत्येक कॉर्नरला ॲटम प्रेझेंट असेल आणि फेसेस किती आहेत 6, त्याच्यामुळे प्रत्येक फेसवर किती हाफ ॲटम प्रेझेंट असेल. बरोबर, जो की व्हिजिबल आहे. बरोबर. तर आता मला काय म्हणायचं आहे की हा 12 जो कोऑर्डिनेशन नंबर आला आहे तो कसा आला आहे. बरोबर. तर इथे बघू शकता तुम्ही की जर आपण फेसवरचा ॲटम कन्सिडर केला तर तो फेसवरचा जो ॲटम आहे त्याला नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम किती असतील, एक तर हे जे 4. बरोबर. किंवा इथे 2D प्लेनवर इट इज क्वाईट डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड दी हाऊ मेनी atom nearest to the corner that face centered atom, is it? So you just kept in mind that the face centered cubic structure coordination number is 12, is it? Likewise, in case of the hexagonal close pack structure, it is represented as HCP. HCP मध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर दिलेला आहे इथे परत 12. तर आता हा पण चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ शकतो. इथे बघा की या सेलला मी परत एक्सटेंड करतो, इकडे बघू शकता तुम्ही. अशा प्रकारे. ठीक आहे. तर हा जो इथे युनिट सेल दाखवलेला आहे, ठीक आहे. तर या युनिट सेलमध्ये बघा ॲटमची लोकेशन कशा प्रकारची आहे. याच्या बॉटमच्या फेसवर एक ॲटम आहे, टॉपच्या फेसवर एक ॲटम आहे. हा ग्रीन कलरमध्ये आहे, हा लाईट ग्रीन कलर आहे. ओके. आणि बॉडी सेंटर्डमध्ये 3 ॲटम प्रेझेंट दाखवले आहे, किंवा तुम्ही इथे सुद्धा बघू शकता या डायग्राममध्ये. इथे काय आहे, हे जे आहेत हे टॉप आणि बॉटमवरचे किती 6 ॲटम आहे आणि त्याच्या फेसवर एक ॲटम आहे जो सेंटरमध्ये दाखवलेला आहे. आणि हा जो युनिट सेल आहे हा कंप्लीट युनिट सेल आहे. याच्या बॉडीमध्ये 3 ॲटम आहेत, हे तिथे ब्लू कलरमध्ये तेच इथे 3 सर्कल्समध्ये दाखवलेले आहेत. ओके. सो जर आपण आता ऑब्वियसली हा एक युनिट सेल आहे, त्याच्या खालीसुद्धा दुसरा युनिट सेल आहे. बरोबर. तर आता अशाच प्रकारचे 3 ॲटम इथे सुद्धा प्रेझेंट असतील. बरोबर. म्हणजेच आणि याचं डिस्टन्स आणि यांचं डिस्टन्स एकसारखं असेल. कोणत्या ॲटमपासून, या ॲटमपासून. हा जो सेंटरमधला ॲटम आहे त्या सेंटरमधल्या ॲटमपासून वरच्या 3 ॲटमचं आणि खालच्या 3 ॲटमचं अंतर जे डिस्टन्स आहे ते सारखं असेल. जर आपण हा जो सर्कल केलेला इथला जो ॲटम आहे तो कन्सिडर केला, सपोज वी हॅव कन्सिडर दॅट ॲटम प्रेझेंट ऑन द फेस, बॉटम फेस ऑफ द HCP स्ट्रक्चर. सो नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटमची संख्या किती होईल ते बघा. एक तर त्याच्या सराउंडिंगमध्ये असलेले, याच्या सराउंडिंगमध्ये असलेले 6 ॲटम, 3 ॲटम या सेलमधले आणि 3 ॲटम या सेलमधले. अशा प्रकारे जो आपण ॲटम अंडर कन्सिडरेशनमध्ये आहे, हा जो ॲटम आहे हा काय कन्सिडरेशनमध्ये आहे, तर त्याच्या सराउंडिंगमध्ये नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स ॲटम किती आहेत, तर ते आहेत 12. दॅट्स वाय द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर HCP इज 12. अंडरस्टूड. जनरली क्वेश्चन यावर कसा विचारला जातो, व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर अँड व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन मीन्स देअर वी विल हॅव टू डिफाईन द टर्म. व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज
expressed in terms of nearest neighboring equidistance atom अंडर कन्सिडरेशन. जो आपण ॲटम कन्सिडर केला आहे त्याच्या सराउंडिंगमध्ये असलेले नियरेस्ट इक्विडिस्टन्स टोटल नंबर ऑफ ॲटम्स, दॅट नंबर इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ पॅकिंग डेन्सिटी ऑर लिगेन्सी. आणि नंतर सब क्वेश्चन काय विचारला जातो, व्हॉट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर, हेक्झॅगोनल क्लोज पॅक स्ट्रक्चर. आता त्या केसमध्ये तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करायचे, जशी इथे लाईन डायग्राम ड्रॉ केली आहे तशा प्रकारे त्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. ओके, अंडरस्टूड व्हॉट आय वॉन्ट टू से. देन नेक्स्ट वी विल हॅव टू स्टडी द ॲटोमिक पॅकिंग फॅक्टर. आपण याच्या आधी काय शिकलो, पॅकिंग डेन्सिटी काय आहे, लिगेन्सी काय आहे आणि कोऑर्डिनेशन नंबर. त्या तिन्ही एकच टर्म आहे पण त्याला वेगवेगळे नावं दिलेले आहेत. ओके, तर आता आपल्याला नेक्स्ट पाहायचं आहे ॲटोमिक पॅकिंग फॅक्टर काय आहे. तर ॲटोमिक पॅकिंग फॅक्टर जर मी तुम्हाला पहिले डिफाईन करून घेऊ. ॲटोमिक पॅकिंग फॅक्टर काय आहे की दॅट ॲटोमिक पॅकिंग फॅक्टर इज नथिंग बट द व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम इन अ युनिट सेल अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ दी युनिट सेल. आता मला सांगा, आपल्याकडे एक जार आहे बरोबर, तर त्या जारचा व्हॉल्यूम आणि त्या जारमध्ये जर आपण स्पेरिकल बॉल टाकले किंवा काय म्हणू आपण स्पेरिकल बॉल टाकले, ठीक आहे, तर आपण त्या जारमध्ये त्या जारचा व्हॉल्यूम आणि त्या जारमध्ये टाकलेल्या बॉलचा व्हॉल्यूम वेगवेगळा असेल बरोबर. म्हणजेच काय म्हणता येईल की त्या जारचा व्हॉल्यूम पूर्णतः ते बॉल ऑक्युपाय करतील का, नाही. म्हणजेच काय म्हणावं लागेल आपल्याला की त्या जारचा व्हॉल्यूम त्यामध्ये जे आपण जेवढे बॉल बसतील तेवढे पूर्ण बॉल जर प्लेस केले तरी त्यामध्ये काही व्हॉल्यूम शिल्लक असेल. म्हणजेच काय होईल की त्या जारचा व्हॉल्यूम त्या स्पेरिकल बॉलच्या व्हॉल्यूमपेक्षा जास्त आहे बरोबर आहे. आता इथे ॲटोमिक पॅकिंग डेन्सिटी म्हणजे काय आहे की व्हॉल्यूम ऑफ द ॲटम इन द युनिट सेल. आता युनिट सेल कशाला म्हणू आपण, जारलाच आपण युनिट सेल कन्सिडर करू. तर आता व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम इन अ युनिट सेल म्हणजेच आपण जे स्पेरिकल बॉल टाकले त्याचा व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय काय आहे, द व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ जार. अशाच प्रकारे जर आपण या स्पेरिकल सेलसाठी जर ॲटोमिक पॅकिंग फॅक्टर फाइंड आउट करायचा असेल, क्युबिकल सेलसाठी तर काय करावं लागेल की पहिले तर जेवढे ॲटम प्रेझेंट आहेत त्या व्हॉल्यूममध्ये किंवा त्या युनिट सेलमध्ये त्याचा व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय द व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. आता युनिट सेलचा व्हॉल्यूम काय होईल बरोबर, युनिट सेलचा व्हॉल्यूम किंवा क्यूब, युनिट सेलचा शेप कसा आहे क्युबिकल, तर क्यूबचा व्हॉल्यूम काय असतो त्याच्या साईडचा क्यूब. साईड म्हणजे काय तिथे दिलेली आहे ए, साईड काय दिली आहे ए बरोबर. तर म्हणजे काय होईल व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल, व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब काय असेल ए क्यूब बरोबर. आता आपल्याला काय पाहिजे व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम. आता मला सांगा की त्या क्युबिकल सेलकडे बघून आपल्याला कळत आहे का किती ॲटम प्रेझेंट आहेत त्या युनिट सेलमध्ये. तर एक्झॅक्टली नाही समजत आहे बट आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. बघा कॅल्क्युलेट कसं करू शकतो, प्रत्येक कॉर्नरला ॲटम प्रेझेंट आहेत. क्युबिकल सेलमध्ये कॉर्नर किती आहेत 8, तर 8 कॉर्नरलाही ॲटम प्रेझेंट दिसत आहेत. बट तो कोणता पार्ट आहे एका स्पेरिकल ॲटमचा, तो 1/8 पार्ट आहे. 1/8 का म्हणत आहे मी बघा, स्पेरिकल ॲटम आहे, त्या स्पेरिकल ॲटमला आपण जर अर्ध्यातून कट केलं तर तो कसा दिसेल बघा, अशा प्रकारे दिसेल. स्पेरिकल ॲटमला मधातून कट केलं तर तो अशा प्रकारे दिसेल. आता याचा कोणता हिस्सा त्या कॉर्नरला प्रेझेंट आहे, तर हे बघा हा पार्ट जो आहे हा त्या युनिट सेलचा इथे प्रेझेंट आहे बरोबर. म्हणजेच काय आहे की हा जो इथला वरचा पोर्शन आहे या पोर्शनमध्ये काय अर्धा ॲटम प्रेझेंट आहे आणि हा जो पोर्शन आहे याच्या खालच्या साईडला अर्धा ॲटम प्रेझेंट आहे. म्हणजे टोटल एक ॲटम प्रेझेंट आहे या सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चरच्या युनिट सेलमध्ये बरोबर आहे. म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल, क्वेश्चन काय व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम इन युनिट सेल. आता या युनिट सेलमध्ये किती ॲटम प्रेझेंट आहे, एक. त्या एका ॲटमचा व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय त्या युनिट सेलचा पूर्ण व्हॉल्यूम बरोबर आहे. तर आपल्याला जर आता कॅल्क्युलेट करायचं असेल ॲटमचा व्हॉल्यूम, तर व्हॉल्यूम जो आहे ॲटमचा, तो ॲटमचा शेप कसा आहे स्पेरिकल, तर स्पियरचा फॉर्म्युला काय व्हॉल्यूमचा 4/3 πr क्यूब.
काय आहे फॉर्म्युला 4/3 पाय आर क्यूब, बरोबर. आता बघा की इथे तुम्हाला एक गोष्ट दिसत असेल की हा जो ॲटम आहे इथे इथे बघा ॲटमची पोझिशन कशी आहे, अशा प्रकारे आहे. इकडे बघा अशा प्रकारे हा जो हा इथे टचिंग आहे. आता मला सांगा साईड किती आहे ए, तर क्यूबच्या प्रत्येक साईड कशी असणार आहे, सारखी असणार आहे. म्हणजे ही झाली ए आणि ए इक्वल टू कशा आहे, तर ही काय स्पिअरची रेडियस आहे म्हणजे हा आर आणि हा आर. म्हणजेच काय ए इक्वल टू काय ट्वाईस आर, ए इक्वल टू काय आहे ट्वाईस आर, बरोबर. म्हणजेच बघा हे इथं दिलं आहे ए इक्वल टू ट्वाईस आर, म्हणजेच आर इक्वल टू काय येईल 1/2 ए, बरोबर आहे 1/2 ए. आर इक्वल टू काय 1/2 ए. तर त्यावरून बघा आपण व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम कॅल्क्युलेट करू शकतो. व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम, तर व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम कॅल्क्युलेट करू शकतो. इथे बघा व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम इन अ युनिट सेल, तर व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम, तर एक ॲटम प्रेझेंट आहे म्हणून 1 मल्टिप्लाइड बाय 4/3 पाय आर क्यूब. तर आर किती आहे आपला 0.5 ए, म्हणून 0.5 ए डिवायडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. युनिट सेलचा व्हॉल्यूम मी तुम्हाला सांगितलं काय साईडचा क्यूब म्हणून ए क्यूब. ओके. आता इथे न्यूमरेटरमध्ये ब्रॅकेटमध्ये काय ए आणि ब्रॅकेटचा काय क्यूब आहे म्हणजे ए क्यूब आणि डिनॉमिनेटरमध्ये ए क्यूब, तर तो काय होईल कॅन्सल होईल आणि आपल्याला जे आन्सर मिळेल ते आन्सर मिळत आहे इथे बघा हे 0.52. दॅट इज नथिंग बट द ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर अ सिम्पल क्युबिक स्ट्रक्चर. इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज काय लिहिता येईल 5.2%, बरोबर आहे. सॉरी 52% और 52% इज द atomic packing factor for simple cubic structure. Likewise, we can calculate the atomic packing factor for every structure. Here बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर. आता बॉडी सेंटर स्ट्रक्चरमध्ये बघा किती ॲटम प्रेझेंट आहेत, किती ॲटम प्रेझेंट आहेत. एक तर त्याच्या सेलमध्ये आहे, बॉडी सेलमध्ये आहे आणि प्रत्येक कॉर्नरला ॲटम आहेत. तर प्रत्येक कॉर्नरचा ॲटम मिळून एक ॲटम आणि एक बॉडी सेंटरमध्ये. अशा प्रकारे एका युनिट सेलमध्ये ॲटम किती प्रेझेंट होत आहेत 2. कोणाच्या बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चरच्या, बरोबर आहे. जर आता आपल्याला जर याचा ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तो कसा करता येईल व्हॉल्यूम ऑफ ॲटम अपॉन व्हॉल्यूम ऑफ युनिट सेल. तर व्हॉल्यूम किती ॲटमचा कॅल्क्युलेट करायचा आहे 2 मल्टिप्लाइड बाय 4/3 इंटू पाय. आता हे जे रिलेशन आलं आहे तर ते रिलेशन आपण जे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन आहे त्याच्यावरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. 4r इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 3a. आता r इक्वल टू काय येईल स्क्वेअर रूट 3/4 इंटू ए, म्हणून इथे तुम्हाला दिसत असेल इथे स्क्वेअर रूट 3/4 इंटू ए ब्रॅकेटचा क्यूब. इथे सुद्धा काय होईल ए क्यूब कॅन्सल होईल आणि आपल्याला जे आन्सर मिळेल कशाचा आन्सर मिळेल आपल्याला ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर BCC दॅट इज 0.68 विल बी द ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर बॉडी सेंटर्ड क्युबिक स्ट्रक्चर आणि पर्सेंटेजमध्ये काय होईल 68%. इज इट. सो दिस इज नथिंग बट द ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर BCC. लाईकवाईज वी कॅन कॅल्क्युलेट फॉर FCC स्ट्रक्चर ऑल्सो. आता FCC स्ट्रक्चरमध्ये बघा प्रत्येक फेसवर काय अर्धा ॲटम प्रेझेंट आहे आणि फेसेस किती आहेत 6, म्हणजे 6 मल्टिप्लाइड बाय 1/2 आणि प्रत्येक कॉर्नरला ॲटम प्रेझेंट आहे. तर तो कोणता पार्ट आहे 1/8 पार्ट आहे एका स्पेरिकल ॲटमचा. तर कॉर्नर किती आहेत 8, तर 8 कॉर्नर मल्टिप्लाइड बाय 1/8 म्हणजेच काय होईल टोटल ॲटम किती प्रेझेंट आहेत 8. आता जर आपल्याला फेस सेंटर्ड क्युबिकल स्ट्रक्चरसाठी ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर तो कसा कॅल्क्युलेट करता येईल बघा 4 मल्टिप्लाइड बाय 4/3 पाय आर क्यूब अपॉन ए क्यूब. आता आरची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करता येईल इथे रिलेशन दिलं आहे 4r इक्वल टू 2 रूट ए आणि आर इक्वल टू काय येईल 1/2 रूट ए, बरोबर आहे. तर इथे काय बनेल स्क्वेअर रूट 2a/4. त्यावरून जे रिलेशन मिळालं ते किती आहे 0.74. दिस इज नथिंग बट द ॲटॉमिक पॅकिंग फॅक्टर फॉर which structure, that is FCC structure. Now this is nothing but the
atomic packing factor for simple cubic structure, body centered cubic structure, and face centered cubic structure. The remaining crystal structure, that is hexagonal close packed structure, that we will see in the next lecture. Okay. So whatever the doubts you have, that we will discuss in the Google Meet. Thank you.